ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుకుంటా నిజామాబాద్ పేరు ఇందూరుగా మారుస్తామని పోయిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో కూడా మా అజెండా ఉండే, మా పార్టీ అజెండా అది. పోయినసారి కార్పొరేషన్ నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో జస్ట్ 30 దాటాల 28 దగ్గర ఆగినాం మేము, కాబట్టి రెజల్యూషన్ కాలేదు. ఈసారి 100% అక్కడ జెండా ఎగరేస్తాము. కార్పొరేషన్లో రెజల్యూషన్ రాసి ఇందూరుగా మార్చి పంపుతాము. ఆ ఇందూరుది నిజామాబాద్గా పేరు మార్చిండు. कोई गधा निजाम एक गधा आके चेंज करा ना అంటే ఓ నా మీద ఎగబడతా ఉన్నారు వీళ్ళు, ఎంఐఎం వాళ్ళు, ఎంబీటీ వాళ్ళు, ఎక్కడ లేని వాళ్ళు. ఆసఫ్ జాయి డైనాసిటీ అట, వాడు ఓడో లెటర్ రాసిండు, నేనట అపాలజీ చెప్పాలన్నట, లేకపోతే కేసు ఎత్తురట నా మీద. ఆసఫ్ జాయి డైనాసిటీలో ఓడి మిగిలిండు, ఓడో ఎన్నో పెళ్ళాము, ఎన్నో మనోడు కొడుకు, వీళ్ళంతా వీడియోలు చేసుకుంటే పెడతాడు. సరే, నేను చూడండి బ్రదర్, ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రిలీజన్, బట్ ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ సచ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ వాట్ రేవంత్ రెడ్డి ఈస్ డూయింగ్, వాట్ కేసీఆర్ డిడ్. కాంగ్రెస్ ఈజ్ ముస్లిం, ముస్లిం ఈజ్ కాంగ్రెస్ ఏందే? సరే, కాంగ్రెస్ ఈజ్ సెక్యులర్ అనుకో, కాంగ్రెస్ ఈజ్ ముస్లిం, ముస్లిం ఈజ్ కాంగ్రెస్ అంటే ఇట్లనే అవుతాయి, మరి దాడులు అవుతాయి. నువ్వేమో దద్దమ్మ లెక్క కూర్చుంటావా, నీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో మళ్ళీ హిందువుల్ని అరెస్ట్ చేస్తుందా. సరే, ఎనీవేస్, నేను నిజామాబాద్ ఆ మన ప్రెస్ మీట్ అయిపోయినాక పెడితే ఎగవాడి తెస్తున్నారు. మంచినే, నా గురించి అయితే మంచినే చెప్పారు. ఒక్కసారి విను. कोई गधा आके नाम बदला। निजामाबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी साहब ने निजामाबाद का नाम बदलकर इंदौर रखने की बात की है और निजाम मीर उस्मान अली खान साहब को गधा कहा है। ये वही गधा है जो हमारे देश के लिए जंग में 5000 किलो गोल्ड दिया था। आपके एमएलए जो असेंबली में बैठते हैं, ये वही गधे की देन है। आपके जो केसेस चलते हैं हाई कोर्ट में, ये वही गधे की देन है। हिंदुस्तान का सबसे पहला फ्री हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल, ये वही गधे की देन है। हिंदुस्तान की पहली शुगर फैक्ट्री, ये वही गधे की देन है। हैदराबाद का सबसे पहला रेलवे स्टेशन, ये वही गधे की देन है। इंग्लैंड जर्मनी से इंजीनियर्स को बुलाकर शहर की आवाम के लिए पीने के पानी के लिए तालाब बनाए, कुंटे बनाए, उस्मान सागर, हिमायत सागर, निजाम सागर, हुसैन सागर, ये वही गधे की देन है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये वही गधे की देन है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हैदराबाद में, ये वही गधे की देन है। दिल्ली में जो आप हैदराबाद हाउस में जहां पर आप लोग आराम करते हैं, ये वही गधे की देन है। हैदराबाद का फलकनुमा पैलेस जो आज 5 स्टार होटल बनकर आप लोग घूमते हैं, ये वही गधे की देन है। आज दुनिया चौमहल्ला पैलेस देखने आती है, ये वही गधे की देन है। वर्ल्ड के बड़े म्यूजियम्स में शुमार सालार जंग म्यूजियम, ये वही गधे की देन है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये वही गधे की देन है। पोचाराम गेस्ट हाउस, ये वही गधे की देन है। आजादी के बाद अपने मुलाजिमों को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको जागीर अलॉट की। आप पूरे तेलंगाना में एक मुस्लिम को कॉर्पोरेटर का टिकट नहीं देते, लेकिन निजाम उस्मान अली खान साहब ने गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए उस्मान अली खान साहब के कारनामों का 1% भी नहीं है। अगर आप पूरा सुनने अरविंद साहब, आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, ये भी हमारे को मालूम है। भाभी इतना बड़ा फाउंडेशन चलाते, कई गरीबों की मदद करते, आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल माइलेज बढ़ाने के लिए एक ऐसे शख्स को गधा बोल दिए। आप पूरी जिंदगी भी आवाम को लूट। मैं तो एक ही बार गधा बोला उसको, ये 16 बार गधा बोला उसको ये वीडियो में। भाई साहब, निजाम ने और 2-3 चीज भी बनाया, शायद एयरपोर्ट का उसका बैकग्राउंड होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लाइसेंस नहीं दिया तुम्हारे रजाकारों को आके हिंदुओं को रेप करे, आपको कोई डेवलपमेंट करे बोल के आप बतकम्मा बगैर कपड़े करवाए, सबको मर्डर करे, छोटे छोटे बच्चों को हवा में उछाल के तलवार लगा के 2-2 टुकड़े करे, इसका लाइसेंस कोई नहीं दिया। నిజాం చరిత్రల ఒక హీనమైన రాజుగానే మిగిలిపోతాడు. హిందువులకి నిజాం అంటే ఇవన్నీ గుర్తుకొస్తే, ఈ హిందువుల మీద జరిగిన అత్యాచారాలు,
మానభంగాలు, బతుకమ్మ బట్టలు లేకుండా ఆడిపియడము, అటువంటి మారణకాండనే పసిపిల్లల్ని నరికేయడము, ఇటువంటి మారణకాండనే గుర్తొస్తుంది హిందువులకి. ఎవడు లైసెన్స్ ఇయ్యలే. అట్లా అంటే ఇవాళ మోడీ గారు ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ హౌసింగ్ ఆవాస్ యోజన నడిపిస్తున్నాడు. కోట్లాది మంది ముస్లింలకు ఇండ్లు వచ్చినాయి. లార్జెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ నడిపిస్తున్నాడు. కోట్లాది మంది ముస్లింలు గరీబోళ్ళు అందులో ఇలా చేపించుకుంటున్నారు. మీ అందరికీ మీ దాంట్లో బిలో పావర్టీ లైన్లే ఉంటారు 95%. వాళ్ళందరికీ ఫ్రీ రేషన్ 6 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది. 2000 కోవిడ్లో స్టార్ట్ అయింది. ఫ్రీ రేషన్ మీకు ఇస్తున్నాడు నరేంద్ర మోడీ ఇస్తున్నాడు. బీజేపీ ప్రభుత్వమే ఇస్తున్నది. మీకు ఫ్రీ వ్యాక్సినేషన్. అటువంటి సమయంలో, క్లిష్టమైన సమయంలో ఫ్రీ వ్యాక్సినేషన్, ఫాస్ట్ వ్యాక్సినేషన్, మీ ప్రాణాలు కాపాడినోడు నరేంద్ర మోడీ. మీ ప్రాణాలు మన దేశంలో ఉన్న ముస్లింలే కాదు, సుమారు 100 దేశాలకి ప్రపంచంలో వ్యాక్సినేషన్ సప్లై చేసిన దేశం నరేంద్ర మోడీ దేశం. మీ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ముస్లిం దేశాలన్నిటికి కూడా ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ పంపించాడు ఆయన. మీ పిల్లగాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఇక్కడ దేశం మొత్తం చూస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు, మీ హైవేలు ఎట్టున్నాయి అద్దం లెక్క, వందే భారత్ లెక్కలేరా మీరు? ఎక్కడా ఒక్క నిమిషం కరెంటు పోకుండా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి మారుమూల గ్రామానికి కరెంట్ ఇచ్చిన ఘనత నరేంద్ర మోడీది. మరి ఇస్లాం ఏమన్నదే? ఇమాన్ తోటి బతుకమన్నది కదా. మరి నీకు నిజాము వాడెప్పుడో 300 ఏళ్ళు వెళ్ళిండు. ఎప్పుడో వచ్చిండు 1700s ఆసఫ్ జాయి, దాదాపు 1800 200 సంవత్సరాలు వెళ్ళిండు. అందులో నువ్వు 15-20 అయిపోయినావు. మరి ఈయన 15-12 ఏళ్ళలో ఇవన్నీ చేసిండు కదా. ఈ పాపులేషన్ ఏంది, అప్పుడున్న పాపులేషన్ ఏంది? మరి నిజాంని అంతా ఎన్నికేసుకొస్తున్నారు. మరి వీళ్ళు పనిచేసారు కదా, వీళ్ళ కోటేవా? వీళ్ళ కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఏం బిక్కిండే ఓటెత్తును? కాంగ్రెస్ ఈజ్ ముస్లిం, ముస్లిం ఈజ్ కాంగ్రెస్ అనగా నోటిస్తావా? కేసీఆర్ ఏం బిక్కిండని ఓటేసినావు. సరే కేసీఆర్ ఏదో వీకెండ్ అని ఓటేసినావు అనుకో, ఏమైందని ఇటు పోయినావు? మరి ఇప్పుడు ఏమైందని కాంగ్రెస్కి ఎత్తున్నావు? ఇప్పుడు ముస్లింకు ఇదే వీడియోలో అన్నాడు, आप एक टिकट नहीं मैं देता हूँ, आओ रामचंद्र राव साहब के पास परमिशन लेता हूँ, मैं ही लेता हूँ, आओ निजामाबाद कारपोरेशन में 15 टिकट देता हूँ, आओ अप्लाई करो, जिताओ। आप जो सरकार आपको हर चीज में मदद कर रहा, आपका डेवलपमेंट के ना हिंदू ना मुस्लिम देख रहा डेवलपमेंट में, आओ वोट डालो, मैं 15 टिकट देता हूँ, अप्लाई करो। దేర్ ఈస్ హిస్టరీ టు ఎవ్రీథింగ్. ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నామండి మనం? తెలంగాణ. ఇది బిఫోర్ 1947 పేరేమండి? హైదరాబాద్ స్టేటు, నిజాం స్టేటు అందరు. పటేల్ గారు కలిపేసినాక ఆంధ్ర స్టేట్ అన్నారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ స్టేటు ఆ స్టేట్ 2 స్టేట్లు కలిపినాక ఆంధ్రప్రదేశ్ అయింది. మళ్ళీ 2014 ఆంధ్ర సపరేట్ కాగానే తెలంగాణ అయింది. చేంజ్ ఆఫ్ నేమ్ ఈజ్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ పాలిటిక్స్. There is significance. There has to be some significance to it. మరి ఇవన్నీ ఎవరు మార్చారు? మరి మాకు ఇదిగోండి, జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ మీద ఇంపీరియల్ గెజెటర్ ఆఫ్ ఇండియా కమిషన్డ్ బై బ్రిటిష్ రూల్. ఇది ఎప్పటిది? 1909. ఇందులో మెదక్ గుల్షానాబాద్ డివిజన్లో district in Medak Gulshanabad division, Nizamabad district is a district in Medak Gulshanabad division of Hyderabad state, formerly known as Indur district. This is history, recorded history. ఇది మీ నిజామ్స్ టైంలోదే. ఇది మీ నిజాము బ్రిటిష్ వాళ్ళకి దోస్తాను ఉండే కదా. ఇందూర్ district ceased to
exist. Indur district ceased to exist in 1905. అప్పుడు మారింది పేరు. Nizamabad Taluk in Nizamabad district, Hyderabad state, formerly known as Indur Taluk. Jilla, Taluka, of area of 550 square kilometers. Population in 1901, including Jagirs, was 75,483, compared to 74,466 in 1891. Headquarters of the district and taluk of the same name in Hyderabad state, Nizamabad town or Indur. ఇవ్వండి 1909 రైల్వే మ్యాప్ జనరల్ రైల్వే మ్యాప్ ఇది. ఈడ ఇందూర్ ఉంది. ఇది జర జూమ్ ఇన్ చేసుకుంటే zoomed काय ఇది రైల్వే మ్యాప్. ఇంపీరియల్ గెజెటియర్ ఆఫ్ ఇండియా 1909 రైల్వే మ్యాప్ జనరల్ ఇందూర్ అని ఉంది. ఇది ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం, మన ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెబ్సైట్. Originally the district was called Indur, known to have originated in the name of King Indradatta, who had ruled this region during 5th century AD. ఇప్పుడున్న వెబ్సైట్ అండి ఇదిగోండి సర్కార్ది. Nizamabad was formerly known as Indur and Indrapuri. It was ruled by the king Indra Vallabha Pandya Varsha Indra's son, Indra Som, of Rashtrakuta dynasty in the 8th century and took its name from him. Indrapuri nunchi Indur ayindi అది. ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం చెప్తున్నదండి, historical city of Nizamabad. Nizamabad is a city and a municipal corporation in Nizamabad district of Telangana, India. It is also known as Indur and is the headquarters of Nizamabad district. ప్రభుత్వం అంటుంది it is also known as Indur అని. ఇదిగోండి హైదరాబాద్ సెన్సస్ రిపోర్ట్ 1891 మ్యాప్ ఇందూర్ 1891. పక్కకి కరీంనగర్ పేరు కూడా ఎలగందులా అని ఉంది. ఆ కరీంనగర్ ఏరియా అంతా. The Muslims first made their appearance in the Deccan about the middle of 13th century when Alauddin Khilji led his expedition against the Telangana in 1310 AD. Malik Kafur, one of the ablest generals under Sultan Alauddin Khilji, marching towards Warangal, conquered Indur and Bodhan and destroyed them. వీళ్ళు వచ్చి పీకిందేం లేదు, ఉత్తిగా వచ్చి డిస్ట్రాయ్ చేసిపోయారు. ఈడ ఇది చరిత్ర విత్ ఫ్యాక్ట్స్, ఫిగర్స్, ప్రూఫ్లు. ఇవాళ ప్రభుత్వమే ఇందూర్ అంటుంది, మేము కాదు. 100% పేరు పెడితే దానికి ఒక సిగ్నిఫికెన్స్ ఉండాలా, చరిత్ర ఉండాలా, దానికి ఒక మంచి అర్థం ఉండాలా. నిజాం అంటే ఒక మర్డరరు, హిందువుల్ని రేపు, మర్డర్లు, మానభంగాలు, హిందూ పిల్లగాళ్ళని, చిన్న చిన్న పిల్లల్ని చంపినోడు. ఆ తర్వాత సర్దార్ పటేల్ వంగబెట్టి ఇంటికి పంపిండు. ఆయన పేరు ఎందుకు పెట్టుకుంటారండి?
నేను ఇక్కడ పార్టీ ఆఫీసు స్టేట్ పార్టీ ఆఫీస్ అని చెప్తా ఉన్నా 100% ఇందూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కైవసం చేసుకుంటాము. పేరు మారుస్తూ ఫస్ట్ రెజల్యూషన్ అదే చేసి మన ఏబీవీపీ నుంచి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి పంపిస్తాం.